पुंसवन संस्कार बा गर्भोत्सव संस्कार रे चरु को प्रसाद रूप रे सेवन करबा पई दिया जाए। किंतु उभय माता एवं गर्भस्थ शिशुर आध्यात्मिक विकास पई चरु केवल एक प्रसाद नुहे, बरं एही चरु सहित सन्निहित थाए गभीर मंत्र विज्ञान आउ प्रचंड यज्ञ ऊर्जा, जहा चरु को संस्कारित करिथाए आउ चरु तार क्रियात्मक प्रभाव को अनेक गुण रे बढ़ाई देइथाए। आउ आजी आमे जानिबा सेही चरुर महात्म्य संपर्क, सेही चरुर विशेषता संपर्क रे आउ भगवान परशुरामंकर जन्म वृत्तांत उपरे। आगो को जीवा पूर्व जदि आपण माने हमर यूट्यूब चैनल तत्सवितुर्वरेण्यम को सब्सक्राइब करना तेबे कराई नियंतु एवं आम सहित जोड़ी रहबा पई एहार बेल आइकन को दबांतु। आ ए वीडियोटी जदि आपनकु भलो लागे तेबे एहा को लाइक शेयर और कमेंट करंतु। तेबे एबे हम जानिबा भगवान परशुरामंकर जन्म वृत्तांत उपरे। त्रेता युगर कथा। रामायण काल रे महर्षि भृगुंकर पुत्र महर्षि ऋचिक संपन्न कराइथिबा पुत्रेष्टि यज्ञरु देवराज इंद्रंकर वरदान स्वरूप माता रेणुकांक गर्भरु वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे बा अक्षय तृतीया तिथि रे वर्तमान रो मध्य प्रदेश रो मानापुर ग्राम रो जानापाओ पर्वत रे भगवान परशुरामंकर जन्म होइथिला। भगवान परशुराम भगवान विष्णुंकर षष्ठ अवतार अटंती। आउ आज आमे जानिबा सेही भगवान परशुरामंकर जन्म वृत्तांत विषय रे। गाध्विक राजा जने चक्रवर्ती सम्राट थिले, आउ तांकर पुत्री थिले सत्यवती। आउ सत्यवती जन्म बेलरु ही योद्धा माननको आदौ पसंद करुनथिले, आउ से सब बेले अहिंसा पथर यात्री थिले। तेणु से निजर पिता गाध्वी को कहले मु कोनोसी योद्धा को विवाह करबा को चाहे नै। ए कथा सुनी गाध्विक राजा निजर पुत्री सत्यवती को जने महर्षि सहित महर्षि ऋचि सहित विवाह कराइथिले। आ महर्षि ऋचि जने विद्वान वेदज्ञ और महान ऋषि थिले। एपटे चक्रवर्ती सम्राट गाध्विक अपुत्रिक थिले। तेणु राणीकर मन सब बेले चिंतित और दुखित रहउथिला। जेतेबेले रानी निजर जामाता रूप रे ऋषि ऋचि को पाइले सेतेबेले से निजर पुत्री सत्यवती को कहले कौन एपरि होई परिबो नै जे मु पुणी थरे पुत्रवती हेई परिबे ऋषि ऋचि आशीर्वाद रे, जहा फल रे तुमको गोटे भाई मिली जिवो आउ आमर राज्य को एक उत्तराधिकारी मिली जिवो। सत्यवती ए कथा भाबिले आउ ए विषय रे समस्त कथा ऋषि ऋचि को जणाइले। ऋषि ऋचि एथिरे सहमति प्रकाश कले आउ एक यज्ञ अनुष्ठान करबा पई की व्यवस्था आरंभ कले। ऋषि ऋचि सत्यवती को कहले जे जदि आमे रानी को पई एक अनुष्ठान आरंभ करिबा तेबे सेही समय रे आमे आम पई मध्य एक अनुष्ठान आरंभ करिबा। सेही अनुसार ऋषि ऋचि दुईटी अनुष्ठान उभय मां आउ पुत्री पई आरंभ कले। आउ यज्ञर पुत्रेष्टि यज्ञ रे उभयक पई अलगा अलगा चरु मध्य प्रस्तुत कले। आउ अलगा अलगा चरु को ऋषि ऋचि अलगा अलगा भाव रे अभिमंत्रित कले। किंतु रानी भाबिले जे ऋषि ऋचि बोधे तांकर निजर पुत्र को अधिक विद्वान शक्तिशाली करबा पई अधिक भल भल मंत्र रे अभिमंत्रित करिसंती चरु को। तेणु से निजको आ संभाली पारिले नहीं। से कौन कले पुत्री सत्यवती पई उद्दिष्ट थिबा चरु को सेवन करदेले आ पुत्री मां को पई उद्दिष्ट थिबा चरु को सेवन करदेले।
ଆଉ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି ପରେ ଚରୁର ସେବନ ପରେ ଋଷି ରୁଚିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଋଷି ରୁଚି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସବୁ କଥା ଜାଣିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପରସ୍ପରର ଚରୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ସେ ଚରୁ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଚରୁ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରର ଆବାହନ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞର ଊର୍ଜା ସନ୍ନିହିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଉଭୟ ଚାହୁଁଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ, କାରଣ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ରାଜଧର୍ମର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେବାର, ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାର ଶକ୍ତି ସନ୍ନିହିତ ଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚରୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଋଷି ଧର୍ମର, ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମର ମନ୍ତ୍ର ସନ୍ନିହିତ ଥିଲା। ତେବେ ଫଳ ଓଲଟା ହେବ। ପୁତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା ହେବ, ଯାହାକୁ କେବେ କେହି ହରାଇ ପାରିବନି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଋଷି ଧର୍ମରେ ଧର୍ମିତ ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ସେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଋଷିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କାଳକ୍ରମେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ପୁତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ପିଲା ବେଳୁ ହିଁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ରାଜଧର୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ଆଉ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଋଷି ରୁଚିକ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଚରୁକୁ ସେବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଆମେ ଆମର ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରର ଜପକୁ, ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରି ଆମେ ଆମର ଜିନ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆମର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଚରୁର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁତ୍ର ତ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ଧରଣର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା ହେବ, ଯାହାକୁ ଏ ଦୁନିଆ କେବେ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଋଷି ରୁଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯମଦଗ୍ନି, ଆଉ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରଶୁରାମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭିତରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସିଏ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ। ଆଉ ସେପଟେ ଗାଧିକ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଗାଧିକ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିଶ୍ୱରଥ। ଆଉ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱରଥଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କାଳକ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଋଷି ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ ହେଇଗଲେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଆମର ମହାନ ଋଷି ପରମ୍ପରା, ସେମାନେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ତନ୍ନ କରି ଜାଣୁଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସଂସ୍କାରର ବୈଜ୍ଞାନିକତା, ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ପିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଏପିଜେନେଟିକ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳ ଠାରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କାର କେବଳ ଏକ ରିଚୁଆଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଶିଶୁର ଚରିତ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସଂସ୍କାରର କ୍ରମ ଏକ ସାଧାରଣ ବା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏଥି ସହିତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି ଗଭୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଦୈବୀୟ ଜୀବନର ଦୈବୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଭୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ।